Hello friends, welcome all of you to our YouTube channel Resonance. Today's hard work for better tomorrow. Friends, आज जो भिडियो रही आपंकर ओडिया ग्रामर को लेकिन जहाँकि आपंकर समस्त प्रकार डाउट जहाँ भी किसी सर्वनाम विषय यह क्लीयर कर मत आशा कि आप फंडा क्लीयर हो तो किसी एमसीक्यू सहित मुझे जो एमसीक्यू गुड़ी आपंकर एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टाट ठीक अच्छे तो लेट नक डायरेक्ट क्वेश्चन को जीवा। एक नंबर प्रश्न आम देखा कही जो सर्वनाम पदगुड़िक विभिन्न पुरुषर व्यक्ति मान बदल व्यवहृत हुए ताकू कौन कहुए। देखो जो सर्वनाम पदगुड़िक विभिन्न पुरुषर व्यक्ति मान बदल व्यवहृत होता है ठीक अच्छे ताकू आम कौन कह आपेक्षिक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निर्देशात्मक सर्वनाम। तो मन रखिए व्यक्ति मान बदल होची माने एटा हम निश्चित भाव आपन व्यक्तिवाचक सर्वनाम ठीक अच्छे। इजी क्वेश्चन भाव स्किप करेंगे ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत भी अच्छी जोटा कि आप बेनिफिशियल रहिबो कहीं एमती या भितर किसी अच्छी जोटा कि एग्जांपल निया जायछि आपनकर प्रीवियस ईयर एग्जाम गुड पढ़ी डब्ल्यूसी ट्रिपल जहाँ भी किसी एग्जाम हो आसी ओडिया रे ठीक तेणु आशा करी शेष पर्यंत आप देखिए। दुई नंबर प्रश्न को आम जावा जो सर्वनाम पदगुड़िक प्रश्न पचारिया उद्दिष्ट सेगुड़ी आम क्यों सर्वनाम कहते जन को प्रश्न पचारिया देखो प्रश्न पचार ठीक अच्छे ताले ऑटोमेटिकली पड़ेब कौटी ना प्रश्नवाचक सर्वनाम को पड़ेब ठीक अच्छे। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। एवं जी क्वेश्चन नंबर 3 को जो सर्वनाम पदगुड़िक वाक्य व्यवहृत हो विशेष पदमान को निर्देश देता देखो वाक्य व्यवहृत हो विशेष मान किसी गोटे निर्देश देवे सीटा आम कह निर्देशात्मक सर्वनाम कहवा कौन कहवा निर्देशात्मक सर्वनाम ठीक अच्छे। आपेक्षिक हम नहीं, व्यक्तिवाचक हम नहीं, प्रश्नवाचक हम नहीं, निर्देशात्मक सर्वनाम हम। 4 नंबर क्वेश्चन जावा जो सर्वनाम पद समूह वाक्य परस्पर को अपेक्षा कर रुहति सेगुड़िक कौन कहुए अपेक्षा कला तेणु कौन हो आपेक्षिक, व्यक्तिवाचक, प्रश्नवाचक ना निर्देशात्मक। तो मन रखिए यहाँ आपेक्षिक कौन आपेक्षिक सर्वनाम। से तुमर भाई सेटा आम बुझे कौन एटा गोटे सर्वनाम आस तो क्यों प्रकार सर्वनाम आसो देखो से क्या बदल लगे तुम भाई बदल लगे तो तुम भाई जड़े व्यक्ति तो व्यक्ति बदल लगुच तो आम कौन कहीपर जस्ट किसी समय पढ़ीगले कहतु व्यक्तिवाचक सर्वनाम ठीक अच्छे कि तो ये आप व्यक्तिवाचक सर्वनाम। एवं आम जा नंबर 6 को आपण क्या डाकुंट ठीक अच्छे क्या कहला देखो ये आपेक्षिक ना व्यक्तिवाचक ना प्रश्नवाचक ना निर्देशात्मक। तो फ्रेंड्स मन रखिए ये आप प्रश्नवाचक जेहतु प्रश्नवाचक गोटे वाक्य तेणु ये वाक्य प्रश्नवाचक तेणु क्या कौन हो आप गोटे प्रश्न को बुझे तो प्रश्नवाचक ये हो किए कहे उत्कल दरिद्र ये क्वेश्चन देखो किए किए बदल कौन हम ऑटोमेटिक प्रश्न बुझाऊँ तेणु यहाँ कौन आप पुणी थे सेम रिपीट हो प्रश्नवाचक सर्वनाम ठीक अच्छे। से मनीष नुहे गोटाए पशु ये गोटे उक्ति आप गोटे उक्ति कि नहीं ये उक्ति हूँ तो फ्रेंड्स मन रखिए इंडिकेट करुक्ति गोटे इंडिकेट कर जन को निर्देश दूसरी। तो फ्रेंड्स कि डाउट हो कि फास्ट मुझे कहीदे सब गुड़िक सर्वनाम कहीं कहूँ एग्जाम्पल अनुसार आप जानवे तो बेटर हम आप। तो देखो सी जड़े मनीष गोटे इंडिकेट कला जन को निर्देश कला सी गोटे मनीष नुह सी गोटे पशु तो जन निर्देश कर मैंने आपंकर निर्देशात्मक सर्वनाम ठीक अच्छे। यही ग्राम मोर जन्म ये देखो यहाँ कौन हम आपंकर यही ग्राम मोर जन्म देखो गोटे इंडिकेट कर इंडिकेट कौन कर निर्देश दूँ जन को कि यही जो पर्टिकुलर गाँ देखुं यही गाँव में मोर जन्म तेणु यह भी आपंकर निर्देशात्मक सर्वनाम हो। जे देश जाई से फल खाई देखो जे देश जाई से फल खाई जे ते लगे जे से लगे ना तो जे कौन हम आपंकर ये प्रश्न बारंबार आसी परीक्षा आपंकर ये आप देखो जे देश जाई जे कहला आपड़ ये अपेक्षा कर नहीं अपेक्षा कर तेणु से फल खाई आप अपेक्षा कर तेणु जे देश आसला मैंने से जेटा है कौन आपेक्षिक सर्वनाम कौन हम आपंकर आपेक्षिक सर्वनाम ठीक अच्छे। एवं आम कौन करवा परवर्त प्रश्न जावा नंबर 11 को जावा जी पारुच से कर जी कौच जी कलापर आप देखूँ आप अपेक्षा कर कौन हम जी पार्छ से कौन गोटे अपेक्षा करा पड़ू तेणु जी पारुच से तेणु जी आप कौन ना आपेक्षिक सर्वनाम कौन रहा आपंकर आपेक्षिक सर्वनाम। एवं परवर्त प्रश्न जावा नंबर 12 को जो सर्वनाम पद वाक्य व्यवहृत हो विशेष पदमान को निर्णय करए क्यों सर्वनाम कहुए आपेक्षिक सर्वनाम, निर्णायक सर्वनाम, आत्मवाचक सर्वनाम, निर्देशात्मक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स मन रखिए ये आपंकर हम
ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ିକ ପଦରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ବିଶେଷ ପଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ, କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପଦମାନଙ୍କୁ ଯେ ବିଶେଷ ପଦକୁ ଇଏ କରୁଛି ସେଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ନିଜ ବା ଆଦି ସର୍ବନାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆତ୍ମବାଚକ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବାଚକ, କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆତ୍ମବାଚକ, ଆପେକ୍ଷିକ ହେବ ନାହିଁ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଶବ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବାଚକ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବା, ନମ୍ବର 14 ଦେଖିବା। ନମ୍ବର 14 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବନାମଟା ବିଶେଷ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ତାହା ଏବଂ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ୁଛି, ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଯିଏ ସଂଯୋଗ କରିବ ତାକୁ ଆମେ ସମୁଚୟ କହନ୍ତି। ଯିଏ ସଂଯୋଗ କରିବ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ସମୁଚୟ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି ବିଶେଷ ପଦ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି ଗୋଟେ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମୁଚୟ ସର୍ବନାମ। ମନେ ରହିଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରି ମନେ ରହିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା ନମ୍ବର 15କୁ। ନମ୍ବର 15 କ'ଣ କହି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଦିଏ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ। ଅପର ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖରେ ଯିଏ ଦୁଃଖୀ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁ। ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧୁ। ଏଠି ଅପର କେଉଁ ପ୍ରକାର, ଅପର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପେକ୍ଷିକ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ଆତ୍ମବାଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ, ସମୁଚୟୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ଅପର ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ଅପର ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲୋକ ଦେଖାଉଛି ଦର୍ଶାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ଆମେ କହିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ନମ୍ବର 16କୁ। ତୁମେ ସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଅ ନାହିଁ। ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉଛ ଆପଣ ପୁରାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉନାହ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆପେକ୍ଷିକ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ଆତ୍ମବାଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ, ସମୁଚୟୀ। ତ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଅ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ତାପରେ ନମ୍ବର 17 ଆସନ୍ତୁ। କଥା ଏତିକିରେ ଆଉ ଥାଉ, ଆଉ ଆରଥରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏତିକି କଥା ଥାଉ ଆଜି, ଆଉ ଥରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଆରଟା କ'ଣ ହେଲା, ଆର ଆପେକ୍ଷିକ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ତ ନା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପେକ୍ଷିକ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରଥରକୁ ଏଇଟା ଆମେ ସିନା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱାଇଜ୍ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେବ, ଏଠି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇଗଲା। କଥା ଏତିକିରେ ଥାଉ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି କ'ଣ ନା ଆରଥରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏଇଟା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର। ବସିକି ଯିବା। ଆପଣ କଲା କର୍ମମାନ ଆଗୁ ହୋଇବ ସାବଧାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆପଣା ମାନେ ନିଜେ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା'ର ଫଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣା କଲା କର୍ମମାନ ଆଗୁ ହୋଇବ ସାବଧାନ। ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ, ନମ୍ବର 18 ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବାଚକ। କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବାଚକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ ନମ୍ବର 19କୁ। ନମ୍ବର 19 କ'ଣ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଦୁଷ୍କୃତି ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର। ନିଜର ଦୁଷ୍କୃତି ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ନିଜେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ଆତ୍ମ ହେବ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଆତ୍ମ ହେବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ନିଜ କଥା ଉଠିଛି ମାନେ ଏଇଟା ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି, ଯେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ। ଯେ କହିଲା ମାନେ କାହାକୁ ବୁଝୁଛି, ଆପେକ୍ଷିକ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ଆତ୍ମବାଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ, ସମୁଚୟୀ। ତ ମନେ ରଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସମୁଚୟୀ ହେବ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଛି କିଏ ଯେ, ଯିଏ ଯୋଡ଼ୁଛି ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ। କ'ଣ କହିବା ତାକୁ ଆମେ ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ। ଈଶ୍ୱର ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଗୁলো କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ଏଠି କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ, ଏଠି ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ନୁହେଁ, ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେମ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ସବୁଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଚୟୀ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଚୟୀ ହେଇଯିବ, ବୁଝୁଛି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତିନୋଟି ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ମିଶିକି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ। ତାପରେ ତୁହି ମୋର ନେତ୍ରର ସଂଖାଳି, ତୁହି ମୋର ନେତ୍ରର ସଂଖାଳି, ତୁହି ଏଠି କ'ଣ ହେବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ, ଆପେକ୍ଷିକ, ଆତ୍ମବାଚକ, ସମୁଚୟୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ସମୁଚୟୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁହି ମୋର ନେତ୍ରର ସଂଖାଳି, ତୁହିଟା କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ତୁହିଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଏଠି, ତୁହିଟା ଏଇଟା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଜଣାଇବେ, ଏଇଟା ସମୁଚୟୀ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ସମୁଚୟୀ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ କ'ଣ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି,
कमेंट रहा आप कमेंट मध्य जनइबे। नेक्स्ट अच्छे आपंकर आम जा क्वेश्चन नंबर 23 को 24 को सॉरी 23 नंबर प्रिंटिंग टी प्रोब्लेम हो आसी ना। तो डॉक्टर राधाकृष्णन आम राष्ट्रपति थे आमर क्यों प्रकार सर्वनाम आमर देखो जो मुझे मूलर कि आम कथा आसला माने यहाँ आमर निजर ये सब आस मैंने आखि बुझी आप कौन करेंगे ना आत्मवाचक मारे कौन मारे आत्मवाचक जिते धर्मर हानि हुए से भगवान मतरे आविर्भाव होती। तो आउ थे कह चाहिए जिते धर्मर हानि हुए से भगवान मतरे आविर्भाव होती। तो जिते बेले से क्यों प्रकार रते बेले से क्यों प्रकार सर्वनाम आपेक्षिक निर्णायक आत्मवाचक निर्देशात्मक समुचय। तो फ्रेंड्स मन रखिए ये आप जिते बेले कहले मैंने सब मन रखिए ये आपंकर अपेक्षा कर आपेक्षिक हो। तो जिते बेले से आपंकर आपेक्षिक सर्वनाम तापर पर जी गात खोले से गातर से निजे पड़े ठीक अच्छे यहाँ क्यों प्रकार जे से ये आप क्यों प्रकार सर्वनाम। तो फ्रेंड्स मन रखिए यहाँ आप कौन हम यहाँ आपंकर जे से माने आपंकर आपेक्षिक सर्वनाम आपेक्षिक सर्वनाम हम कौटा आप आपेक्षिक सर्वनाम हम देखो जे से अच्छी ना तेणु यहाँ आपंकर आपेक्षिक सर्वनाम हो ठीक अच्छे। तो आम देखा परवर्त प्रश्न कौन अच्छी तो नंबर 27 जी आम नंबर 27 आप कौन कही सॉरी भारत में एमती लोक ना जी गंगा नदी ना शुणी ना एमती सेमती कही कि जे लगी देखो एमती सेमती न कही आप जे कही मैंने भारत एमती लोक एमती भी कही पाता ये जे के मागिचे आमको जे। तो जेटा क्यों प्रकार सर्वनाम ये आपेक्षिक निर्णायक आत्मवाचक निर्देशात्मक समुचय। तो फ्रेंड्स मन रखिए राइट आंसर कौन है आपंकर यहाँ समुचय हम कहीं समुचय हम कि समय पूर्व समय आपको कही देखो भारत में एमती लोक ना गोटे पॉइंट गोटे सेंटेंस है माने वाक्य होला गंगा नदी ना शुणी ना गोटे वाक्य होला ताकू जोड़ीदेला जे निश्चित भाव में कहला समुचय होगला। आहे दयामय विश्वविहारी घेन दया बही मोर गुहारी मोर कले मोर गला मैंने निजर कले आम निजर मोर निजर आम मानकर तेणु यहाँ कौन हम निश्चित भाव में आपंकर यहाँ आत्मवाचक सर्वनाम क्लीयर ना बुझा हो जहाँ लुण खाइब डैश गुण गाइब ठीक अच्छे। ये आपेक्षिक सर्वनाम ताहार बसब ना निर्णायक सर्वनाम से बसब आत्मवाचक सर्वनाम निजर निर्देशात्मक सर्वनाम ताहार समुचय सर्वनाम से या तो कौटा फ्रेंड्स बसब बोलते भावतु देखो ये जार कले जहाँ कले मैंने कौन हम आपंकर जहाँ जहाँ कले सी अपेक्षा कर ना तेणु जहाँ लगे ताहले तो लगे ताहार तो सी लगे ये आप जानते जार खाइब तार गाइब तेणु ताहार लगे कि जार लगी यहाँ आपंकर भलसे मन रखिए ये आपेक्षिक सर्वनाम हो ऑटोमेटिक कौन हम आपेक्षिक सर्वनाम। तो नंबर 30 अच्छी आम कथा को ना पेली देली कलिकता को डैश कथा को ठीक अच्छे एति कथा को निज कथा को से ही तेणु आपेक्षिक ना आप निर्णायक ना आत्मवाचक ना निर्देशात्मक समुचय बहुत जोड़ा देती आंसर कौन रहा जब ये लगे आपेक्षिक हम ना तांकर निर्णायक लिखे ना निजर आत्मवाचक ना यही निर्देशात्मक ना से ही समुचय। तो मन रखिए फ्रेंड्स आप कौन आंसर रही आंसर रही कौन निर्देशात्मक गला यही कथा को ना पेली देली कलिकता को निर्देशात्मक सर्वनाम बुझा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जा नंबर 31 को नंबर 31 कही जहाँ देवार थिला डैश ही देला आपेक्षिक सर्वनाम ताहा तापर आप निर्णायक सर्वनाम सैया आत्मवाचक सर्वनाम सहीटा निर्देशात्मक सर्वनाम यही समुचय सर्वनाम तही। तो फ्रेंड्स मन रखिए राइट आंसर कौन आपंकर देखो 31 आंसर कौन ए आपेक्षिक सर्वनाम आपंकर ताहा आपेक्षिक सर्वनाम आपंकर ताहा। तो फ्रेंड्स एबे जीवा में नंबर 32 को निज दोष न देखी डैश दोष देवा भूल ठीक अच्छे। देखो आपेक्षिक सर्वनाम अन्य निर्णायक सर्वनाम अन्य आत्मवाचक सर्वनाम अन्य निर्देशात्मक सर्वनाम अन्य समुचय सर्वनाम अन्य। तो कौटा रहा आंसर देखो। तो नंबर 32 कौन हम देखो निज दोष न देखी डैश दोष देवा भूल आपेक्षिक सर्वनाम अन्य निर्णायक सर्वनाम अन्य आत्मवाचक सर्वनाम अन्य निर्देशात्मक सर्वनाम अन्य समुचय सर्वनाम अन्य। तो यहाँ कौन रहा फ्रेंड्स आपंकर ये आपंकर आंसर ऑप्शन बी निर्णायक सर्वनाम अन्य ठीक अच्छे। तापर आसला आपंकर तुच्छा को डैश मुदी ना गोड़ कचाड़ू डैश तेणु तुच्छा को एते मुदी ना गोड़ कचा को केते कचाड़ू केते। तो सेटा हो पार ना आपंकर निर्णायक सर्वनाम तुच्छा को एते सर्वनाम निर्णायक सर्वनाम आउ गोड़ कचाड़ू केते यहाँ हो पार। तेणु ऑप्शन सी देखो आत्मवाचक सर्वनाम हम एते केते निर्देशात्मक सर्वनाम एते केते
ସମୁଚୟ ସର୍ବନାମ ଏତେ କେତେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଏ, ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ଏତେ କେତେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପରିଶ୍ରମ କରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଜୀବନ ସୁଖ ପାଏ। ଯେ ପରିଶ୍ରମ করে ସେ ସୁଖ ପାଏ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆପେକ୍ଷିକ ହେବ ନା ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ ନା ଆତ୍ମବାଚକ ହେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସମୁଚୟ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜେଏସ୍ ଲାଗିଲା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ଆପେକ୍ଷିକ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆପେକ୍ଷିକ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ 35 ନମ୍ବରକୁ। 35 ନମ୍ବର ଆପଣ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଷଣ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଷଣ ଦେବେ। କିଛି 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 ସବୁଗୁଡ଼ା କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ରହିବ ଆପେକ୍ଷିକ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ଆତ୍ମବାଚକ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଏଇଟା ନମ୍ବର 35 ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ରହିବ। କାହିଁକି ନା କିଛି ଭାଷଣ ଦେବେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ସେଇଟା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ତୁମର ଘର, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କେଉଁ, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନାମ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପେକ୍ଷିକ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ଆତ୍ମବାଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତା 37 କହିଲା କ'ଣ ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ନମସ୍ୟ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଆପେକ୍ଷିକ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ଆତ୍ମବାଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ, ସମୁଚୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଆପଣ ରହିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯେପରି କର୍ମ ସେପରି ଫଳ, ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିବା ସେଭଳି ଫଳ ପାଇବା। ତେଣୁ ସେପରି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ଅଟେ ଆପେକ୍ଷିକ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ଆତ୍ମବାଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ, ସମୁଚୟ। ତ ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଢ଼େ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଢ଼େ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ କହିଛି, ଅନ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆସିବ ସର୍ବନାମ ଆପେକ୍ଷିକ, ଆତ୍ମବାଚକ, ସମୁଚୟ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ। ତ ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ତ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆକି ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବେନିଫିସିଆଲ୍ ରହିବ। ଓକେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40କୁ। 40 କ'ଣ କହିଛି ମୋ ଆରତ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ଏଥି ବିଜୟ ବେନୁ ପାଣି। ତ ମନେ ରଖିବେ ଏଥି କହିଛି ମୋ ଆରତ କଣ୍ଠେ ଶୁଣି ଏଥି ବିଜୟ ବେନୁ ପାଣି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଆପେକ୍ଷିକ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ଆତ୍ମବାଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ, ସମୁଚୟ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଚୟ ସର୍ବନାମ ସମୁଚୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆରତ କଣ୍ଠେ ଶୁଣି ଗୋଟେ, ବିଜୟ ବେଣୁପାଣି ଗୋଟେ, ୟାକୁ ଏଥି ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ଯଦି ଏଥି ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଚୟ ସର୍ବନାମ। ତ ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିକେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ତ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏକ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟେ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା, ସର୍ବନାମ, ଅବୟବ, ବିଶେଷଣ। କ'ଣ ରହିବ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନାମ ରହିବ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସର୍ବନାମ ପଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେଉଁଠି ନୁହେଁ ବାକ୍ୟର ପୁନରୁକ୍ତି ଦୂର କରେ, ଶ୍ରୁତି କଟୁ ଦୋଷ ଦୂର କରେ, ଶ୍ରୁତି ମାନେ ଶ୍ରୁତିଟା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କରାଏ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଏ, ଅଲ୍। ତ ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକ୍ୟର ପୁନରୁକ୍ତି ଦୂର କରିବ, ଶ୍ରୁତି କଟୁ ଦୋଷ ଦୂର କରିବ, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ବି କରିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ କ'ଣ ବସେ। ବିଶେଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ ବସିବ ବିଶେଷ ବଦଳରେ ସର୍ବନାମ ବସିପାରିବ କି ନାହିଁ ବିଶେଷ ପଦ ବଦଳରେ। ତ ଏଇଟା ତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନାମ ବସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 43। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 44କୁ ଯିବା। ସର୍ବନାମ ବିଶେଷ ପଦ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା ବଦଳରେ ବସିପାରେ ବିଶେଷଣ, ବାକ୍ୟାର୍ଥ, ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ, ବୋଥ୍ ଏଣ୍ଡ ବି, ଅବ୍ୟୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ ବି ହେଇପାରିବ, ବାକ୍ୟାର୍ଥ, ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବି ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲା ଚତୁର, ପିତା ଚତୁର କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସେପରି ନୁହଁ। ସେପରିଟା କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ସେପରିଟା କ'ଣ ଯେପରିଟା ହେଲେ ଆମେ ଆପେକ୍ଷିକ କହିପାରିବା, ସେପରି ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେପରିଟା ବିଶେଷ୍ୟ, ବାକ୍ୟାର୍ଥ, ବିଶେଷଣ, ନଟ୍ କିଛି ନୁହଁ। ତ କ'ଣ ହେବ କାହା ବଦଳରେ ବସି ସେପରିଟା। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସେପରିଟା କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲେ ମୋତେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି। ସେପରି ନୁହଁ ପୁଅ କ'ଣ ପିତା ଥିଲେ କ'ଣ ଚତୁର, ଚତୁରଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ବା ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣ ତାହେଲେ ଯେପରିଟା ସେପରିଟା କାହା ବଦଳରେ ବସିଲା ବିଶେଷଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ବିଶେଷଣ। ଇଜି ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ବକ୍ତା ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମକୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରେ ତାହାକୁ କେଉଁ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ।
ବକ୍ତା ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ବ୍ୟବହାର କରେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ନିଜେ ଯିଏ ହେଲା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନିଜେଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ତ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବକ୍ତୃ ସର୍ବନାମ ବୋଧବ୍ୟ ସର୍ବନାମ ତୃତୀୟ ସର୍ବନାମ କେଉଁଠି ନୁହଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ବକ୍ତୃ ସର୍ବନାମ। ତେଣୁ ଯିଏ ବକ୍ତା ଯିଏ ସେଟା ବକ୍ତୃ ସର୍ବନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା 48କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କ'ଣ ବେଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯିବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ହିଁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଟାଇମ୍ ଏଠି ୱେଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବକ୍ତୃ ସର୍ବନାମ ବୋଧବ୍ୟ ସର୍ବନାମ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ କେଉଁଠି ନୁହଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବୋଧବ୍ୟ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ବକ୍ତୃ ସର୍ବନାମ ଯିଏ ସେଟା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଆଉ ବୋଧବ୍ୟ ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ଯିଏ ସେ ବୁଝୁଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଇଜି ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ଆରାମସେ ମନେ ରଖିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସେ ତ ସେଟା ଆପଣ ଏଇଟା କ୍ରାକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନମ୍ବର 50କୁ ଯିବା। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଲାଗିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ରୂପ ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଭକ୍ତି ଧାତୁ ଶବ୍ଦ। ତ ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ରହିବ ଏଇଟା କ'ଣ ବିଭକ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ କ'ଣ ରହିବେ ଯଦି ବିଭକ୍ତି ଲାଗିବ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ରୂପ ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ତ ନମ୍ବର 51କୁ ଯିବା। ନମ୍ବର 51 କ'ଣ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ମୂଳ ରୂପ କ'ଣ କହିବା ରଜ୍ଜୁ ପଦରୂପ ତିର୍ଯ୍ୟକ ରୂପ ସରଳ ରୂପ ଏ ଏଣ୍ଡ ସି। ତ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଏଣ୍ଡ ସି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମାନେ ଆପଣ ଏ ଏଣ୍ଡ ସି ମାନେ ଆପଣ ରଜ୍ଜୁ ପଦ ରୂପ ହୋଇପାରିବ ସରଳ ରୂପ ବି ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୂଳ ରୂପକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପରୋକ୍ଷ ରୂପ ତିର୍ଯ୍ୟକ ରୂପ ସରଳ ରୂପ ଏ ଏଣ୍ଡ ବି। ତ ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ ଏ ଏଣ୍ଡ ବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆସି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମର ମୂଳ ରୂପଟି ସର୍ବଦା ଡ୍ୟାସ୍ ବିଭକ୍ତିର ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହେବ କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ କହିଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମର ତିର୍ଯ୍ୟକ ରୂପଟି ସର୍ବଦା ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ବିଭକ୍ତି। ତିର୍ଯ୍ୟକ ହେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କ'ଣ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଆମର କ୍ଲାସ୍। ଓକେ। ତ ଆଶା କରିବି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ଓକେ। ତ ନେକ୍ସଟ ବିଷଣ ବି ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନାମର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ବିଶେଷ ଯାଇଥିଲା ଆମର। ତ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି MCQ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ତ ଆଶା କରିବି ଆମକୁ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଇ ଚାଲିଥିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ହେଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।